میں نے ایک زمیندار گھرانے میں جنم لیا اور ہم ایک بڑی فیملی لیکن مشترکہ خاندانی نظام کے تحت رہا کرتے تھے۔ دادا کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں، جن میں میرے والد سب سے بڑے صاحبزادے تھے۔ دادا نے اپنی وفات سے قبل بیٹیوں کی شادیاں کر دی۔ اب دادی ہمارے ساتھ رہتی تھی، وہ بیمار رہتی تھی اور ہم ان کی دل سے دیکھ بھال کرتے تھے۔ امی جان نے ہم کو یہی تربیت دی تھی، لیکن ہماری چاچی ان کی پرواہ نہ کرتی تھی، تبھی ان کے بچے بھی دادی کو نظر انداز رکھتے تھے۔ تاہم وہ سب ہی سے پیار کرتی، چاہتی تھیں کہ تمام زرعی زمینیں اور جائیداد اپنی موت سے قبل اولاد میں انصاف سے تقسیم کر جائیں۔ والد صاحب سرکاری ملازم تھے اور وہ زمینداری کے بکھیڑوں میں پڑنا نہ چاہتے تھے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ان کو اپنی ملازمت کی ذمہ داریوں سے وقت ہی نہ ملتا تھا، لہٰذا زمینداری کے امور ہمارے چچا ہی دیکھتے اور سنبھالتے تھے۔ زمینداری میں اکثر مقدمات وغیرہ کا سامنا ہوتا ہے اور کبھی کبھار اس قسم کے جھگڑے فساد بھی ہو جاتے ہیں کہ اثر و رسوخ سے کام لینا پڑتا ہے، ورنہ جائز بات بھی تسلیم نہیں کی جاتی۔ چچا جان کوئی اور کام نہ کرتے تھے، لہٰذا ان کو شروع سے دادا اپنے ساتھ رکھتے اور وہ زمینداری کے رموز سے واقف تھے، جبکہ والد صاحب کو بالکل بھی ان رموز کی سمجھ نہ تھی۔ وہ بس اپنے کام سے کام رکھتے اور تعلیم کی جانب متوجہ رہے۔ دادا کی وفات کے بعد جب چچا کو زمینداری سے متعلق مختلف معاملات کا سامنا کرنا پڑتا تو وہ دادی اور والد صاحب سے کہتے کہ مجھے مختار نامہ لکھوا دو تاکہ میں بغیر کسی دقت اور محتاجی کے پیچیدہ زرعی امور نپٹا لیا کروں، کیونکہ کبھی زرعی قرضے کی حاجت درپیش ہوتی تو کبھی لگان کے معاملات آ پڑتے تھے۔ سب کے بیانات و دستخط درکار ہوتے۔ تبھی دادی نے بابا اور 4 بیٹیوں سے کہا کہ رمیز جیسا کہتا ہے ویسا کرو تاکہ اسے مشکلات نہ ہوں اور پٹواری وغیرہ بھی گھپلا نہ کر سکیں۔ ایک جانب بازاروں کو کنٹرول کرنا، دوسری جانب زمین کو مکاوے پر دینا اور وصولی وقت پر دینا، غرض کئی طرح کے مرحلے تھے جن میں چچا کو بھائی اور بہنوں کے دستخطوں کی ضرورت پڑتی یا پھر ان کی رضا لینی ہوتی۔ بابا کو بھائی پر بھروسہ تھا، شروع میں چچا ان کی ہر بات مانتے تھے۔ میرے والد نے ماں کے کہنے پر چھوٹے بھائی رمیز کو کل اختیار دے دیا۔ ایسا ہی ہماری پھوپھیوں نے کیا، جس سے ان کے لیے زمینداری کو سنبھالنا آسان ہو گیا۔ پیداوار میں اضافہ ہونے لگا اور مٹے یعنی مکاوے کی رقم سب کو شرعی حساب سے ملنے لگی۔ شروع میں چچا نے حق و انصاف سے کام لیا، بھائی بہن ان سے خوش تھے، وہ اپنی باتوں اور اخلاق سے بھی سب کو اپنی طرف مائل رکھتے تھے۔ کسی کو گمان تک نہ تھا کہ ان کی نیت کیا ہے اور وہ در پردہ کیسے منصوبے بنا رہے ہیں۔ وہ ہمارے اپنے تھے اور اپنے پر اعتماد تو کیا ہی جاتا ہے۔ کچھ دنوں سے دادی مسلسل بیمار تھی، یہاں تک کہ بڑھاپے سے نڈھال رہنے لگی تو بابا نے ان کو اسپتال میں داخل کرا دیا۔ وہاں رہ کر ان کی طبیعت سنبھل گئی، گھر آنے کی ضد کرنے لگی۔ وہ گھر اور ہمارے بغیر نہ رہ سکتی تھی۔ بابا جان انہیں گھر لے آئے۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ زندگی کا چراغ بجھنے کو ہے تو بابا اور چچا کو بلا کر زبانی نصیحت کی کہ اپنا اپنا حصہ خوشی اور شرعی حساب سے لے لینا اور زمین میں سے بہنوں کو بھی ان کا حصہ دینا۔ وہ زبانی ہی وصیت کر سکی، لکھت پڑھت کی مہلت موت نے نہ دی اور جب دوبارہ وہ اسپتال گئی تو وفات پا گئی۔ دادی کی وفات کے چند دنوں بعد ہی ان کی اولاد میں اتفاق جاتا رہا، ہر کسی کا منہ دوسری طرف ہو گیا۔ وجہ یہ تھی کہ چچا اپنی سی کرنے لگے، بابا کچھ کہتے تو وہ منہ زوری کرتے۔ وقت گزرتا رہا، چچا اور زیادہ خود مختار اور اپنی مرضی کے مالک ہوتے گئے۔ ہم سب اپنے والد کی وجہ سے چپ رہتے رہے، جبکہ چچی اور ان کے بچے ہم سے زیادتی بھی کر جاتے۔ والدہ برداشت کرتی کہ ایک گھر میں رہنا تھا اور برداشت کرنا تو مشترکہ فیملی سسٹم کا تقاضا ہوتا ہے، ورنہ سب اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اکٹھے رہنا بھی ہماری مجبوری تھی کیونکہ ذمہ داری مشترکہ اور آبائی گھر بھی ایک تھا۔ کوئی اپنا گھر چھوڑ کر کہاں جاتا، ہم سبھی صبر سے کام لے رہے تھے اور اس صبر و تحمل کا فائدہ ہمارے چچا اور ان کی فیملی کو ہو رہا تھا۔ وہ چپکے سے زمین کا کوئی ٹکڑا بیچتے اور گاڑی خرید لیتے، اپنے کمروں میں اے سی لگوا لیتے۔ ان کے گھر کبھی کوئی شے اور کبھی کوئی چیز آ جاتی۔ بچوں کو بھی مہنگے تعلیمی اداروں میں پڑھا رہے تھے کہ پیداوار کی آمدنی چچا کے کنٹرول میں تھی، جتنا چاہتے بتاتے، جس قدر چاہتے نہ بتاتے۔ زمین ٹھیکے پر دیتے لیکن ابو اور پھوپھیوں کو نہ بتاتے۔ روپیہ خود رکھتے تھے اور اپنی فیملی کے آرام و آسائشوں پر خرچ کرتے رہتے۔ بابا زمینوں پر نہ جا سکتے تھے، وہاں تو چاچا کا حکم چلتا اور میرے والد کو کوئی پہچانتا نہ تھا۔ چچا کی عیش و آرام بہت بڑھ گئے تو پیداواری آمدنی میں ہمارا اور پھوپھیوں کا حصہ کم سے کم ہونے لگا۔ تب ہماری چاروں پھوپھیوں نے مل کر اس بات کا نوٹس لیا اور چچا سے اپنے حق کا مطالبہ کر دیا کہ زمین کا بٹوارا کرو اور ہمارا شرعی حصہ ہم کو دو۔ وہ ہاں ہاں کرتے لیکن عرصے تک اسی طرح ٹال مٹول سے کام لیتے رہے، یہاں تک کہ والد صاحب سروس سے ریٹائرڈ ہو گئے۔ میری والدہ اور پھوپھیوں کے کہنے پر اب وہ بھی اپنی زمینوں پر جانے لگے۔ وہاں جا کر چچا جان کے گھپلوں کا پتہ چلا۔ انہوں نے دادا کی زمین کو پٹواری سے مل کر کافی ایکڑ
कर फरोख्त कर दिए थे और दोबारा करीब की जमीनें अपने नाम से खरीद ली थी। बाबा जान ने झगड़ा ना किया और फुफियों को भी झगड़े से ये कहकर रोक दिया कि बाप और माँ के तरके और विरासत की जमीनों में से रमीज का भी हिस्सा है तो समझ लो कि उसने अपने हिस्से की जमीन बेचकर दूसरी जगह ले ली है। जब बंटवारा होगा उसका फरोख्त करदा हिस्सा उसके हक से कट जाएगा और बाकी जमीन हमको शरई हक से मिल जाएगी। जब बंटवारे का मरहला आया चचा ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और जमीन के फरोख्त करदा हिस्से को शामिल न किया। बंटवारा सारी जमीन पर करने की बजाय जो बाकी थी इसमें पूरा शरई हिस्सा लेने का मुतालबा कर दिया। कहते थे देखभाल तो मैं करता हूँ, मेहनत मेरी होती है तो मैं ज्यादा क्यों ना लूंगा। शरई हिस्सा पूरा किसी को ना मिलेगा क्योंकि मुख्तारनामा तो मेरे पास है। हिस्सा शरई इंसाफ से तो सबको मिल सकता था लेकिन इसके लिए मुकदमाबाजी लाजमी थी जो कि बाबा जान ना चाहते थे कि एक घर में साथ रहते हैं तो बंटवारा भी इत्तेफाक और सुलह से होगा। जमीन की खातिर लड़ेंगे, बच्चों में दुश्मनियाँ होंगी, हम कमजोर होंगे, दुश्मन फायदा और रिश्तेदार उंगलियां उठाएंगे तो इज्जत घटेगी। खानदान की खातिर वालिद तो समझदारी से काम ले रहे थे लेकिन चचा पर लालच गालिब आ चुका था। उनका बस चलता तो भाई और बहनों से सारी जमीन औने पौने खरीद लेते और किसी को 1 इंच इसका हिस्सा न देते। जब बंटवारे पर उन्होंने कोई समझौता कबूल न किया तो फुफियों को गुस्सा आया और वो लड़ने आ गई। उन्होंने मुकदमेबाजी की भी धमकियां दी। चचा पर कोई असर न हुआ। वो जालसाजी से अपने साथ अंदर खाना मजबूत कर चुके थे। यूं चचा रमीज खुफिया तौर पर जमीन बेचते रहे फिर इनकार कर देते जबकि कब्जादार वो लोग हो जाते हैं जो जमीन खरीद लेते थे। ये बातें रफ्ता रफ्ता मेरे वालिद के इल्म में आने लगी तो वो शशदर रह गए कि सगा भाई ये क्या कर रहा है जिसका तसव्वुर भी न किया था। वालिद ने रिकॉर्ड निकलवाया, पता चला कि छोटे भाई ने तमाम जमीन अपने नाम करा ली है और बहनों के हिस्से अपने कब्जे में कर दिए हैं। ऐसी बात उनको कैसे बर्दाश्त होती। वो वालिद से लड़ने आ गई कि हमारे ठंडे मिजाज और तसल्लियों की वजह से रमीज को ये मौका मिला है और हमारा हक उसने गसब किया है। अब तुम ही इससे हमारा हिस्सा दिलवाओगे। वालिद अपना हिस्सा ना ले पा रहे थे, बहनों को क्यों कर दिलवाते। कागजात सब चचा के कब्जे में थे जबकि फुफियों का कहना था कि तुम भी छोटे भाई से मिल गए हो। एक रोज चचा ने जमीन का एक बड़ा रकबा फरोख्त किया, रकम जेब में डाली और कराची चले गए। वो वहाँ बंगला खरीदना चाहते थे ताकि अपनी फैमिली को बड़े शहर शिफ्ट कर सके। कुदरत भी इतनी बेइंसाफ नहीं होती। वो बंगला देखकर वापस आए तो बीमार पड़ गए, दोबारा कराची ना जा सके। इधर फुफियों ने मेरे वालिद का नाक में दम कर रखा था। वो बहुत परेशान थे। बहनें कहती थी कि रमीज पर मुकदमा करो और जिस घर में रह रहे हैं इसका भी बंटवारा करो। हालांकि दादी ने कह दिया था कि मेरे घर में सिर्फ बेटे हिस्सेदार होंगे, बेटियों को ज़राई राजी से इंसाफ कर देना क्योंकि ये शादीशुदा हैं, उनके अपने अपने घर हैं। लेकिन अब वो गुस्से में घर भी बिकवाने का कहती थी। वालिद साहब की कमजोरी का चचा ने खूब फायदा उठाया और ज्यादा दीदा दलेर हो गए। इलाके की पुलिस उनको मानती और सियासत में भी उनका अमल दखल रहता। वालिद जमीनों पर जाते भी तो उनको कोई न पूछता। छोटे भाई ने न जाने कैसा जाल बिछाया था कि मजारे भी उनको ना गर्दानते थे। वो जमीन के कागजात निकलवाने की तगोदोग करते रहे लेकिन बहनों से सब्र ना हो रहा था। वो हमारे घर आकर धरना देकर बैठ गए कि मुकदमा करो या फिर इस आबाई घर का बंटवारा कर दो। कैसे बंटवारा करते? अगर घर बेच देते तो हम कहाँ जाते। खुदा की करनी के चचा रमीज इस बार जब जमीनों पर गए वहाँ किसी से उनका झगड़ा हो गया। तनाजा पहले से चल रहा था। कुछ एकड़ खुफिया जमीन किसी को बेची थी और अब इनको कब्जा न देते थे क्योंकि तबीयत में लालच आ चुका था। बस वहाँ इस तनाजे की वजह से कुछ ऐसा हुआ कि इन लोगों ने उन्हें रात के वक्त डेरे पर सोते हुए गोलियां मार दी और इस तरह चचा जान जा बहक हो गए। जब ये इतला हमको मिली धचका लगा। बेशक बंटवारे का तनाजा था लेकिन कोई भी उनकी जान का दुश्मन न था कि हम इस इतला पर शाद होते। सभी रोने लगे। फुफियां भी आंसू बहा रही थी और चची जो हमारे दरमियान अकड़ कर ऐसे रहती थी जैसे ये राजधानी उन्हीं की हो, वो भी गम से निढाल अम्मी जान से लिपट लिपट कर रो रही थी कि उनका तख्तो ताज सब कुछ चला गया था। शायद खुदा को ये नजारा दिखाना मकसूद था। बहरहाल वालिद ने उनको बहुत तसल्ली दी जबकि खुद भी वो गम से निढाल थे। वक्त हर जख्म मंदमल कर देता है। हम लोग भी चचा के गम से संभल गए लेकिन अब मसला उनकी फैमिली का था। चची खौफजदा थी कि सरताज नहीं है तो ये लोग मुझसे और मेरे बच्चों से हमारे किए का बदला ले गए, लेकिन किसी ने ऐसा ना किया और वालिद ने सबको एक कुनबे की तरह संभाल लिया। वालिद को सारी जमीन और मिल्कियत का अख्तियार मिल गया तो उन्होंने इंसाफ से काम लिया। चचा और उनके बच्चों का हक उनको दिया और फुफियों का हिस्सा उन्हें दे दिया। 2 फुफियां बहुत अमीर थी, उन्होंने अपना हिस्सा ना लिया और यतीम भतीजों और बेवा भाभी के हक में वो आज खुद दस्तबरदार हो गई जबकि 2 फुफियों ने अपना हिस्सा ले लिया। वालिद ने चचा मरहूम के यतीम बच्चों और बेवा भाभी के सर पर हाथ रखा। अपनी सरपरस्ती में उनकी जमीनों और तरके की देखभाल इस वक्त तक करते रहे जब तक कि वो बालिग और समझदार ना हो गए। जब तालीम मुकम्मल करने के बाद वो इस काबिल हुए कि अपनी विरासत को संभाल सकें तो कब्जा अख्तियार इनके हवाले कर दिया। चची इस उसने इत्तेफाक से बहुत मशहूर थी। अपने बच्चों के रिश्ते हमारे साथ करने की आरजूमंद हो गई तो वालिद साहब ने मेरा निकाह चचा ज़ाद तारक से और मेरी बहन फौजिया का निकाह चचा के छोटे बेटे से कर दिया। ऐसे ही चची की इकलौती
बेटी मारिया मेरे भाई के निकाह में आ गई। यूं वो जमीन जिसके बंटवारे पर शदीद नफाक पैदा हुआ था खत्म हो गया और जमीन भी टुकड़े टुकड़े होने से बच गई। हमारा खानदान अब भी एक मिसाली खानदान है। हम सुकून और प्यार से एक ही घर में रहते हैं। खुदा का शुक्र है कि हमारा घर इतना बड़ा है कि इसमें कई फैमिलियां समा सकती हैं। फूफियां जब आती हैं कंधा पिशानी से मिलती हैं और वालिद साहब की इज्जत करती हैं। अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मजीद अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।